नमस्ते बच्चों, आइए हम अपने पूर्व ज्ञान में कण कण के अधिकारी और भारतवासी, ईदगाह ऐसे पाठ हम जान चुके हैं। हमको जब सुबह से लेकर शाम तक हम काम करते हैं तो क्या होते, थक जाते। यानी सुबह से लेकर शाम तक काम करने पर हमारा मन और शरीर थका हुआ लगता, तो इसे विराम के लिए हमें कुछ गीत गाने सुनना या कुछ बाहर इधर उधर टहलना, ऐसा कुछ करते रहते। तो आपको समझ में आया होगा। आज मैं इस कक्षा में आपको क्या बताने जा रही हूँ। अपने मन और शरीर की थकावट को दूर करने के लिए हम गीतों को सुनना और गाना और दूरदर्शन या सेल फोन में गाने या वीडियोस देखना हमको बहुत पसंद लगता है। हम पाठशाला से घर को जाते हैं तो इतना थकावट लगता है। हम अपनी थकावट को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ, लड़के हुए तो बाहर जाकर थोड़ी देर इधर उधर फिरते हैं या बात करते हैं या कुछ खेल खेलते हैं, और लड़कियां हुए तो घर में थोड़ी देर आराम करती है या टीवी यानी दूरदर्शन देखती है या फोन में वीडियोस या गाने सुनना, ऐसा करते हैं। तो मानव अपने जीवन में संगीत को बहुत पसंद करता है। यानी सिर्फ मानव ही नहीं, कई जीव जंतु भी संगीत को आस्वाद करते हैं यानी पसंद करते हैं। कौवा पुकारता है और उसके इसमें वह संगीत यानी उसका भाषा वह बोल रहा है। यानी सांप जब भी सामने वाला या सपेरा नादस्वर फूंकता है तो उसके जरिए से वो नाट्य करता है। इस तरह हर जीव जंतु और मानव भी संगीत यानी गाने सुनना यानी नाट्य डांस करना यह बहुत पसंद करते हैं। तो आइए आज हम अपने पाठ में पांचवा पाठ लोकगीत के बारे में जानकारी लेंगे। लोकगीत क्या है? लोकगीत माने किसे कहते हैं? सर लोकगीत का शब्द यानी उसका भाव क्या है? सर लोकगीत किसे कहते हैं? तो लोकगीत ये है जब हम अपने अड़ोस पड़ोस या घर में या छोटी छोटी जो भी विषय अवसरों पर गाते रहते हैं, यानी जन्मदिन यानी शादी मुबारक, यानी कुछ गृह में जो भी त्योहार, ऐसा कुछ ना कुछ गाते रहते हैं अपने अड़ोस पड़ोस, अपने गांव, इस तरह अपने इलाके, ऐसा कुछ ना कुछ गाते रहते हैं तो उन्हें लोकगीत कहते हैं। इनको और संगीत के बीच में बहुत बेतारतम्य है। या संगीत में हमें कई रूल्स यानी हमें कई सूत्रों को, नियम का पालन करना पड़ता है, मगर लोकगीतों में इसकी सरेगमा ऐसा कुछ भी हमें नियम का पालन करना जरूरत नहीं। जो भी आता है और जो भी भाषा आता है, थोड़ा हिंदी, थोड़ा तेलुगु और थोड़ा मराठी और थोड़ा गुजराती, ऐसा मिलाकर हम एक गाना बनाकर गा सकते हैं। यानी थोड़े दिनों बच्चे से बाथरूम सॉन्ग्स, यानी जब भी हमें शौचालय या अकेले में रहते तो हमारे मुंह से संगीत आ जाता है। तो आइए बच्चों, हम इस 10वीं कक्षा के पाठ लोकगीत, पांचवा पाठ लोकगीत यानी अपने पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 23, अपने पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 23 में हमें यहाँ लोकगीत नामक पाठ दिया गया है। तो देखिए, इसके रचनाकार यानी इसके रचनाकार रचयिता भागवती शरण उपाध्याय कौन है माँ? इसके रचनाकार भागवती शरण उपाध्याय। यहाँ पर अपने पाठ्य पुस्तक निकालिए और पृष्ठ संख्या 23 निकालिए। तो वहाँ उन्मुखीकरण एक छोटा सा लोकगीत दिया गया है। तो देखो बच्चों, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां आप कलियां, हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। और एक बार देखो बच्चों, यह छोटा सा एक उन्मुखीकरण में एक छोटा सा लोकगीत दिया गया है और एक बार मैं पढ़ूंगी, आप सुनिए। मेहंदी है रचने वाली,
हाथों में गहरी लाली, कहे सखिया अब कलिया, हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। यानी मेहंदी, मेहंदी माने గోరింటాకు, है రచనే वाली, గోరింటాకు ఏం చేస్తుంది, తన ప్రభావాన్ని మన స్కిన్ పైన, ఎప్పుడైతే మనం చేతుల్లో మన స్కిన్ పైన అంటే మన హ్యాండ్స్ కి గోరింటాకు పెట్టుకుంటామో తన యొక్క రంగుని, తన యొక్క ప్రభావాన్ని మన మీద చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఎరుపు అనేటువంటి ప్రభావాన్ని చాలా చక్కగా కనబడుతుంది ఆడపిల్లలకు అనమాట. కాళ్ళకి చక్కగా గోరింటాకు, తర్వాత కాళ్ళ చేతులు పెట్టి పట్టీలు వేసి చక్కగా చూసుకుంటూ ఉంటారు ముద్దు ముద్దుగా. సో హాతో మే గహరీ లాంగి, హాతో మే, హాత్ అంటే ఏంటమ్మా, హాత్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, హ్యాండ్, చెయ్యి, హాత్ అంటే హ్యాండ్, చెయ్యి, ప్రభావాన్ని చూపించేటువంటి, చేతి మీద ప్రభావాన్ని చూపించేటువంటి గోరింటాకు. కహి సఖియా అబ్ కలియా, సఖియా, సఖియా మానే దో స్నేహితురాళ్ళు, సఖియా ఫ్రెండ్స్ అన్నమాట, గర్ల్ ఫ్రెండ్స్. సో సఖియా స్నేహితురాళ్ళు, కహే సఖియా यानी కహే సఖియా అబ్ కలియా, కలియా మానే బర్డ్స్, మొగ్గ. ఎప్పుడైతే ఫ్లవర్ వికసించకుండా మొగ్గగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఏమంటారంటే కలి అంటారు. కలియా ఫ్లూరల్, కలియా అనే ఏకవచన है, కలియా बहुवचन है. కలియా यानी బర్డ్స్. हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को, చేతిలో మన ప్రభావాన్ని చూపించేటువంటి గోరింటాకు నీ యొక్క జీవితంలో సంతోషాన్ని మరియు కొత్త ఉత్సాహాన్ని తీసుకొస్తుంది అని చెప్పేసి మనకు ఒక చిన్న లోకగీత, అంటే ఒక చిన్న మనకి ఇక్కడ పోయం లాంటిది ఇవ్వడం జరిగింది. సో దీని పక్కన కొన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రశ్న दिया गया है, देखो बच्चों. हाथों में क्या रचने वाली है, हाथों में क्या रचने वाली है, क्या रचने वाली है, हाथों में मेहंदी रचने वाली है. क्या रचने वाली है, मेहंदी. तो आपको वहां जवाब ऐसा लिखना पड़ेगा, हाथों में मेहंदी रचने वाली है, ऐसा लिखना पड़ेगा. इस तरह के गीतों को क्या कहा जाता है, इस तरह हमें गाते हैं जो भी, इस तरह गीतों को क्या कहते हैं, लोकगीत कहते हैं. क्या कहते हैं, इस तरह के गीतों को क्या कहते हैं. प्रश्न पूछने पर आपका उत्तर यानी जवाब क्या आना चाहिए, इस तरह के गीतों को लोकगीत है ना, लोकगीत कहते हैं. किन किन संदर्भों में लोकगीत गाए जाते हैं, किन किन संदर्भों में लोकगीत गाए जाते हैं, यानी त्योहार, जन्मदिन, इस अवसरों पर, यानी हम घर में जो भी कुछ विषय कार्यक्रम बना लेते हैं तो इसके खुशी में हम लोकगीत गाते हैं. इस तरह दिया गया है. చూడండి మా ఒకసారి క్వశ్చన్, హాతో మే క్యా రచనే వాలి హై, చేతుల్లో ప్రభావాన్ని చూపించేది ఏంటి అంటే, చేతుల పైన ఎరుపు అనేటువంటి ప్రభావాన్ని చూపించేది ఏంటి, గోరింటాకు అన్నమాట. సెకండ్ క్వశ్చన్, ఇస్ తరహా కే గీతోं को क्या कहते हैं, ఇలా పాడేటువంటి పాటల్ని ఏమంటారు అని క్వశ్చన్ చేశాడమ్మ మనకి. సో ఏమంటారు, ఇలా పాడేటువంటి పాటల్ని లోకగీత్ అని చెప్పేసి అంటారు. కిన్ కిన్ సందర్భం में लोकगीत गाए जाते हैं, ఏ ఏ అవసరాలప్పుడు ఈ లోకగీత్ పాటలు పాడతారు. పుట్టినరోజు, ఏదైనా ఫెస్టివల్, ఏదైనా మనం అందరము కలిసి ఏదైనా విశేషమైనటువంటి కార్యకలాపాలు చేసుకునేటువంటి సంతోషంతో మనం స్పెండ్ చేసేటువంటి అవసరాలు మనం ఈ లోకగీత్ పాటల్ని మనం పాడుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. సో ఈ లోకగీత అనేటువంటి పాఠము ఇక్కడ ఇవ్వడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి, मुख्य उद्देश्य में तो उद्देश्य देखो, छात्रों को निबंध लिखने की प्रेरणा देते हुए निबंध शैली से अवगत कराना. छात्रों को यानी स्टूडेंट्स की निबंध माने ఎస్సే, ఎస్సే రైటింగ్ అన్నమాట. సో మనము మనకి హిందీలో కానీ తెలుగులో కానీ లాంగ్వేజెస్లో మనం రాసేటువంటి విధానంలో यानी जब कविता लिखना पड़ता है तो उसके कुछ सूत्र अमल करना पड़ता है, यानी जो भी अपने गद्य भाग लिखना पड़ता है तो उसके कुछ सूत्र हमें उसे हमें एक जानकारी लेना पड़ता है. इसी तरह निबंध या पत्र लेखन, लेटर राइटिंग, इस लिखने पर हम कुछ ना कुछ नियम को अनुसरण करना पड़ता है. చూడండి మనం ఏ రాయాలన్నా, పోయిటరీ రాయాలంటే ఫస్ట్ లైన్ లో ఎన్ని లెటర్స్ ఉండాలి, ఎక్కడ కామా పెట్టాలి, దానికి ఎత్తి స్థానం ఏది ఉండాలి, దానికి మనకి లఘు గురువులు ఏ విధంగా ఉండాలి. సో అది 2 లైన్ల దోహానా, 4 లైన్ల చార్పాయ, 6 లైన్లు ఉన్నటువంటి చెప్పాయ, 8 లైన్లు ఉన్నటువంటి అట్టాయ అనేటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మన వ్యాకరణ దృష్టి పర్పస్ గా కూడా కవితను రచించడంలో మనము కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అంటే నియమాల్ని పాటించాల్సి ఉంటుంది. అదే విధంగా పత్రలేఖన్, లెటర్ రైటింగ్ రాస్తున్నప్పుడు, సో మన చుట్టి పత్ర ఉంది, మన స్కూల్ కి లీవ్ లెటర్ పెట్టడం,
తర్వాత విహారయాత్రకి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ఫాదర్కి పర్సనల్ లెటర్స్ ఉంటాయి. సో లెటర్ రైటింగ్ రాస్తున్నప్పుడు కూడా మనం కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పాటించాల్సి ఉంటుంది. మనము ఎక్కడి నుంచి రాస్తున్నాము, స్థానం, ప్లేస్ నేమ్, ఏ రోజు రాస్తున్నాము, డేట్, దినాంక. సో మనకంటే పెద్దవాళ్ళు అయితే పూజనీయ అనే రెస్పెక్టబుల్ వర్డ్, మనకంటే మన ఏజ్, మరి మనకంటే తక్కువ ఏజ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళైతే ప్రియ అనేటువంటిది. సో ఇలా సంబోధించడము అనేటువంటిది మనకు పత్రలేఖనం. సో ఇక్కడ చెప్పడం ఏంటంటేనమ్మా, మనము అసలు ఇక్కడ ఈ పాఠాన్ని, లోకగీత అనేటువంటి పాఠాన్ని మన కోసం ఇవ్వటానికి కారణం ఏంటంటే నిబంధ అనే వ్యాసం అన్నమాట. ఎస్సే ఏ విధంగా రాయాలి, వ్యాసం అంటే ఎలా ఉంటుంది. సో మనము ఇవి రాస్తా ఉంటాం. ఏంటవి వ్యాసాలు అంటే ఏం చెప్పండి? గ్రంథాలయ అంటే పుస్తకాలయ, తర్వాత దూరదర్శన్, తర్వాత కంప్యూటర్, సంగణక, వీటి గురించి ఒక టాపిక్ ఇచ్చేసి మీరు నిబంధన రాయండి అని చెప్పేసి అంటారు క్వశ్చన్లో. మనకి 8 మార్క్స్ 10 మార్క్స్ ఇస్తూ ఉంటారు క్వశ్చన్ పేపర్లో జనరల్గా. సో మనం నిబంధన ఏ విధంగా రాయాలి అనేటువంటిది తెలియజేయడం కోసం మనకి ఇక్కడ లోకగీత అనేటువంటి పాఠాన్ని మనకి 10th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో మనకి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. సో చూడండి, छात्रों को निबंध लिखने की प्रेरणा देते हुए, ప్రేరణ మానే ఇన్స్పైర్ కలిగించేటట్లు అనమాట. పిల్లలకి ఎస్సే ఏ విధంగా రాయాలి అనేటువంటి రూల్ని అలవాటు చేయటం కోసం లోకగీత అనేటువంటి పాఠం ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగిందనమాట. शैली से अवगत कराना, भाषा के मनोरंजन रूप से, భాషా का मनोरंजन. కొన్ని మనం బుక్ చదువుతా ఉంటే ఇంకా చదివే కొద్ది ఇంట్రెస్ట్గా అనమాట. मनोरंजन, मन को रंजन करने वाला, यानी मन को आनंदित करने वाला, यानी मन को उत्साहित करने वाला, మనసుని సంతోష పెట్టేది. కొన్ని సాంగ్స్ వింటా ఉంటే ఇంకా ఇంకొకసారి మళ్ళీ మనం రిమైండ్ చేసుకొని వింటా ఉంటాం. ఎందుకని మనకు ఆ సంగీతం నచ్చింది. సో మనం 1 or 2 times దాన్ని మనం రిమైండ్ చేసుకొని వింటూ ఉంటాం. కొన్ని బుక్స్ చదువుతూ ఉంటే, స్టోరీస్ కానీ ఏదైనా వింటూ ఉంటే మళ్ళీ వినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో అగైన్ అనమాట, టు రిపీటెడ్. అంటే మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మనం అలా చేస్తాం. అదే ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఏం చేస్తాం, కొంచెం విన్న తర్వాత, కొంచెం చదివిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని అది ఆపేసి వేరే పనిలోకి, అంటే వేరే నెక్స్ట్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతాం అనమాట. సో అలా ఇక్కడ మెయిన్ కాజ్ ఏంటంటే, మనకి ఇది ఇవ్వటానికి మెయిన్ కాజ్ ఏంటంటే, మన మనసుకి సంతోషాన్ని కలిగించే విధంగా మనము నిబంధ రాసేటువంటి శైలి స్టూడెంట్కి, ఛాత్రంకు అవగత్ కరానా, ఎలా రాయాలి అని తెలియజేయడం కోసం ఒకటి ఇక్కడ ఈ పాఠం ఇవ్వటము. తర్వాత భాషకి మనోరంజన్, భాష ఏ విధంగా మనసుని ఆనందింపజేసే విధంగా ఉండేటట్లు. రూప్ సే ఛాత్రోं की अभिरुचियों को, ఛాత్రోं की, ఛాత్ర అంటే ఎవరమ్మా ఇక్కడ, స్టూడెంట్స్, విద్యార్థులు. అభిరుచి వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ తగ్గట్టుగా. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి జనరేషన్లో ఇంగ్లీష్, హిందీ మూవీస్ బాగా, హిందీ సాంగ్స్, ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్ ఇప్పుడు బాగా వచ్చేసినాయి. సో తెలుగు ఓల్డ్ సాంగ్స్ ఎప్పుడైనా పెట్టారనుకోండి, పేరెంట్స్ ఇది పాత సినిమా ఎప్పటిది, ఇది క్రీస్తు పూర్వందా అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు. సో స్టూడెంట్స్ యొక్క, పిల్లల యొక్క అభిరుచి అనే అభిరుచి ఇస్కే శబ్దార్థ క్యా హై, ఇంట్రెస్ట్. అభిరుచి మానే ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. దక్షత, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సామర్థ్యం, ఎబిలిటీ. దక్షత మన ఎబిలిటీ, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సామర్థ్యం. ఏదైనా చెప్తా ఉంటే దాన్ని వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారా లేదా, ఎస్సే నిబంధన అంటే వాళ్ళు రాయగలుగుతారా రాయలేరా. సో వాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యాన్ని బట్టి दक्षता को साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास करना. सर्वांगीण विकास यानी जो शरीर में हर अंग यानी मस्तिष्क, मन यानी फिजिकल అంటే बाह्य से और अंतर से, हाथ पैर, जब संगीत आता है तो हाथ पैर हिलते रहते हैं यानी नाचे. ऐसा हम कुछ ना कुछ हम साउंड करते हुए यानी कुछ ना कुछ अंग हिलाते रहते हैं गाना आने पर. वो हमको नहीं मालूम है सरकार, वो संगीत को हमें आस्वादन करते हैं. इस तरह हमारा सर्वांगीण विकास करने के लिए यहाँ लोकगीत नामक पाठ हमें यहाँ 10वीं कक्षा में दिया गया है. लोकगीत के सृजन के लिए प्रेरित करना इस पाठ का उद्देश्य है. और कई लोग ऐसे लोकगीत गाए हैं. इन लोकगीतों की सृजना यानी वो कैसा पैदा हुए हैं, यानी लोकगीतों को कैसा लिख सकते हैं, हम हमारे मुंह से कैसा गा सकते हैं, और इससे गाते रहने और सामने हमारे नेक्स्ट जनरेशन यानी हमें अगली पीढ़ी को भी ये लोकगीतों के बारे में अवगत कराने के लिए हमें यहाँ इस पाठ दिया गया है. समझ में आया बच्चों आपका उद्देश्य? इसका उद्देश्य क्या है, यानी इसका उद्देश्य सर्वांगीण विकास के बारे में या जानने के लिए. तो अगले पाठ
अगली कक्षा में बताएंगे। धन्यवाद बच्चों। బ్యాటరీ కూడా లో అయిపోయింది. ఓకే అయిపోయిందా? అయిపోయింది, ఒకసారి చూసుకోవాలి. మరి ఇప్పుడు 9th లేదా? లేదు, మీరు ఒకసారి ఏ చెప్పండి. లాస్ట్లో లో అయింది ఒక 10 seconds బిఫోర్. 10 seconds పర్వాలేదులేండి, ఏమైంది?